Hello, my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears. I hope all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I also know that due to the corona pandemic virus, all of you stay at home and stop your study for a long time. Hello dears, I am MD Billal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics from English past paper for class 19 and SSC examiner. So I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello dears, I hope all of you know that our college administration has already started the online program for helping the students so that they are continuing their study at home. This is the best way to connect with the students. I hope all of the students join the online class and follow it very carefully. If you follow the online class, I hope all of the students can understand the topics very easily. Today my topic's name is the Statue of Liberty from English first paper for class 19. This is very important topics. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the clear idea of this passage. If you want to learn the details of this passage, first of all, you have to know the word meaning of this passage. Now, I will discuss about the word meaning of this passage so that you can understand it very easily. Hello dears, first of all you have to take your textbook and listen very carefully. Okay. Vocabulary, it means শব্দ ভান্ডার. Today topics the Statue of Liberty, স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি অথবা বেদি বলি যেটা আমরা. Root words means মূল শব্দ, synonyms সমার্থক শব্দ. As symbol এর অর্থ হলো কি কোন সঙ্গ সাথে যোগদান করা বা একত্রিত হওয়া অথবা জয়েন্ট যোগদান করা বা সম্মিলিত হওয়া. লিবার্টি, it means freedom. Its synonym is freedom. Freedom means স্বাধীনতা. লবি, লবি হল ওয়ে অর্থাৎ একটা কামরা বা দরজা. অপারেশন এর সিনোনিম হলো কি সাপ্রেশন. অপারেশন আর হলো কি সাপ্রেশন অর্থ হলো কি অত্যাচার বা নির্যাতন করা. প্যাডেস্টাল অথবা বেজ বা ফুট মানে ভেদিটা. প্যাডেস্টাল অর্থ হলো কি ভেদি. বেজ অথবা ফুট মানে বেসমেন্ট মানে যেটার উপর ভিত্তি করে এই স্ট্যাচুটা দাঁড়াবে. এর নিচের স্তরটা হলো কি ভেদি. ওকে, তাহলে পেডেস্টাল শব্দের অর্থ হলো কি ভেদি মানে যেখানে পদাঙ্ক চিহ্ন করে মানে পা পা রেখে আমরা পুষ্প অর্পণ করি, এটা হলো ভেদি. রেজ শব্দের অর্থ হলো কি অ্যাকুমুলেট কেন্দ্রীভূত করা অথবা জাগিয়ে তোলা অথবা উত্তোলন করা. রেজ শব্দের অর্থ হলো কি উত্তোলন করা, সংগ্রহ করা অথবা জাগিয়ে তোলা. ওকে. স্কাল্পচার, স্কাল্পচার অর্থ হলো অথবা আর্টিস্ট মানে ভাস্কর্য অথবা আমরা শিল্পী বলি যেটাকে ভাস্কর্য, ভাস্কর শিল্পী. স্কাল্পচার অর্থ হলো কি মূর্তি বা স্ট্যাচু, প্রতিমূর্তি. ওকে. স্লেভারি, বন্ডেজ, দাসত্ব. স্লেভারি এবং বন্ডেজ শব্দের অর্থ হলো কি দাসত্ব বোধ করা বা দাসত্ব অথবা শিকলবন্দি থাকা. ওকে. তারপরে নেক্সট আছে দেখো স্টেশনারি.
মোশনলেস। স্টেশনারি অর্থ হলো কি, অথবা স্টিল না, যেটা আমরা নড়াচড়া করা যাবে না, মানে স্থির থাকবে। তাহলে স্টেশনারি শব্দের অর্থ হলো কি স্থির, মানে মোশনলেস মানে গতিহীন, অথবা স্থির থাকা মানে একই জায়গায় স্থির থাকা। ভেঞ্চার আর একটা হলো কি প্রজেক্ট। আমরা জানি ভেঞ্চার মানে ভেঞ্চার, এবং সিনিয়র কি প্রজেক্ট মানে একটা পুরো পরিকল্পনা, একটা প্রজেক্ট মানে একটা কি একটা পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা। র‍্যাপ অথবা কাভার, র‍্যাপ শব্দ হলো কি মোড়ানো বা ঢাকা, কাভার শব্দ কি ঢাকনা বা ঢেকে রাখা। ওকে, so dear student, this is your synonym of this word. Now learning what meaning, Bengali meaning of the passage. Now I will read the textbook and Bengali meaning of this passage. All of you take your textbook at page 116. Part D. Today I will discuss the part 1 of the Statue of Liberty. The French sculptor Frederic Auguste Bartholdi was assigned to design and complete a sculpture Liberty enlightening the world within 1876. কি বলছে? ফ্রেঞ্চ মানে কি ফরাসি ভাস্কর ফ্রেডারিক অগাস্টি বার্থোল্ডি অ্যাসাইন্ড মানে সম্মত হয়েছিল বা একমত হয়েছিল টু ডিজাইন নকশা করবে এন্ড কমপ্লিট এই ভাস্কর্য লিবার্টি অফ এনলাইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড, এই স্বাধীনতার যে প্রতিমূর্তি বা এনলাইটিং নামে বিশ্বের যে লিবার্টি স্বাধীনতার মূর্তিটি, এটা সে কি করবে ডিজাইন করবে এবং নকশা করবে মানে তৈরি করবে বা নির্মাণ করবে। কত সালে? উইথিন 1876 সালের ভিতরে। So that যাতে it could be a gift for the American on the occasion of the 100th anniversary of the American Declaration of Independence. আমেরিকার স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে যাতে এই লিবার্টি অফ স্ট্যাচুটা আমেরিকাকে কি করা যায়, উপহার হিসাবে প্রদান করা যায়, তার জন্য ফরাসি ভাস্কর ফ্রেডারিক অগাস্ট বার্থোল্ডি লিবার্টি অফ স্ট্যাচু নির্মাণের জন্য কি করলো, ডিজাইন এবং নকশা করলো। The statue was a joint venture between the US and France. এই স্ট্যাচুটা হলো কি, এই স্ট্যাচুটা হলো যে দুইটা দেশের কি একটা উদ্যোগ। জয়েন্ট ভেঞ্চার মানে যৌথ উদ্যোগ, যে আমেরিকা এবং ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা কি করা হয়, নির্মাণ করা হয়। The French people would build the statue and assemble in the state. এই ফ্রেঞ্চ ফরাসি পিপল বা ফরাসি জনগণ কি করলো, এই লিবার্টি অফ স্ট্যাচু নির্মাণ করলো and it state এবং যুক্তরাষ্ট্র এটা কি করলো, নির্মাণ শুরু করলো, এবং এর বেদির কাজটা কি করলো যুক্তরাষ্ট্র, এই প্রতিমূর্তির কাজটা করলো কি ফরাসি জনগণ, লিবার্টি অফ স্ট্যাচুর কাজটা ফরাসি জনগণ নির্মাণ করলো বা নির্মাণ করা সম্পূর্ণ করলো। আর প্যাডেস্ট্রাল যেটা বেদি মানে যে বেসমেন্ট মানে যেটার উপরে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিটা দাঁড়াবে, ওই স্ট্যাচু অফ বেদিটা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করছে আমেরিকা, দ্য ইউএসএ ওয়্যার বিল্ড। তাহলে আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এটা কি করছে, নির্মাণ করছে। ওকে, নেক্সট raising money for the pedestal was completed in August 1885. তাহলে 1885 সালে এই বেদি নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়। ওকে, the construction of the pedestal was finished in April 1886. 1886 সালে কি করলো, এই বেদি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলো। In the meantime, ইতিমধ্যে ফ্রেঞ্চ কমপ্লিটেড, ফরাসিরাও কি করলো, সম্পূর্ণ করলো দ্য স্ট্যাচু ইন জুলাই 1884। ফরাসি জনগণ কি করলো, 1884 সালের জুলাই মাসে কি করলো, এই প্রতিমূর্তিটির কাজ সম্পূর্ণ করলো। আর বেদির কাজ সম্পূর্ণ করতে সময় লাগছে কত, 1885 সাল পর্যন্ত। They sent it to New York on board the French warship Isere in 1885. 1885 সালে ফ্রান্সের
জাহাজ ইজেরে করে কি করছে, এই নিউ ইয়র্কে এই প্রতিমূর্তিটি পাঠানো হয়েছে। While transporting the statue, এই প্রতিমূর্তিটি পরিবহনের সময় it was split up into 350 pieces and packed into 114 carats. এই প্রতিমূর্তিটি নিউ ইয়র্কে পাঠানোর সময় কি করছে, এটাকে 350 টুকরা করা হয়েছে, 350 টুকরায় ভাগ করা হয়েছে এবং এটাকে কত 214টি প্যাকেটে ভরা হয়েছে। তাহলে ক্যারেট শব্দের অর্থ হলো কি প্যাকেট, মানে ঝুড়িতে 214টি ঝুড়িতে কি করা হয়েছে, ভরা হয়েছে। আর এই প্রতিমূর্তিটাকে করা হয়েছে 350 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। It took 4 months to put the statue together and place it on the pedestal. এবং এই প্রতিমূর্তিটা বেদির উপরে স্থাপন করতে 4 মাস সময় তাদের লেগেছিল যৌথভাবে। Thousands of people আর শত শত লোক, হাজার হাজার লোক saw the unveiling ceremony, এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, এই অঘোষিত স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 1886 সালে 28 অক্টোবর অঘোষিত এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির উদ্বোধনে হাজার হাজার লোক দেখেছিল। ইট ওয়াজ এ সেন্টেনিয়াল গিফট 10 ইয়ার্স লেট, যদি এটা 10 বছর পাঠাতে 10 বছর দেরি হয়েছে, তারপরে এটা একটা শতবর্ষী উপহার। ওকে, দ্য ফ্রিডম দ্যাট দ্য স্ট্যান্ড ফর ইজ স্টেশনারি, যে স্বাধীনতা যে স্ট্যান্ড ফর ইজ স্টেশনারি, এখনো স্বাধীনতা কি প্রতিমূর্তির এখনো স্থির রয়েছে। দ্য ব্রোকেন চেইন র‍্যাপ, এর ভাঙা চেইন গুলো কি মোড়ানো রয়েছে অ্যারাউন্ড হার ফিট, তার পায়ে। স্টিক আউট ফ্রম দ্য বটম অফ আ রোপ, শিকলবন্দি থেকে বের হওয়ার সিম্বলাইজ, প্রতীক, যে আগে তারা কি করছে, জনগণ, আমেরিকার জনগণ কি করছে, শিকলবন্দি ছিল, তাদের স্বাধীনতা ছিল না। এই শিকলটা দেওয়া হয়েছে এই শিকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, যে এটা প্রতীক হিসাবে, তারা যে আগে শিকলবন্দি ছিল এটার প্রতীক হিসাবে এই মূর্তিটা পায় এখনো কি করা হয়েছে, শিকলবন্দি করা রয়েছে। হার ফ্রি ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, এবং আন্দোলনের মাধ্যমে যে সে মুক্তি পেয়েছে সেটার প্রতীক। এনলাইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং বিশ্বের মশাল হিসাবে এটা প্রতীক। ফ্রি ফ্রম দ্য অপারেশন এন্ড স্লেভারি, এবং এটা হলো কি অত্যাচার এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রতীক। তাহলে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি হলো কি অত্যাচার দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রতীক এবং সারা বিশ্বের আলোকবর্তিকার প্রতীক বা মশালের প্রতীক এবং আন্দোলনের প্রতীক এবং শিকল থেকে বন্দির মুক্তির প্রতীক হলো কি দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। ওকে, so dear student, this is the first part of this passage, the statue of liberty. I hope all of the student can understand it very easily. Now I will see you how to make a information transfer অথবা complete the chart by using correct information, কিভাবে সঠিক তথ্য দিয়ে এই চার্টটা পূরণ করবে সেটা এখন আমি কি করব দেখাবো তোমাদের। ওকে, তো দেখো সিচুয়েটেড, প্রথমে সে কি সিচুয়েটেড অবস্থিত, তাহলে এটা কোথায় অবস্থিত, দা ইউএসএ, দা ইউএসএ, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোথায় অবস্থিত, দা ইউএসএ, অথবা ইন স্টেট অফ ইউএসএ, আমেরিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কি এটা অবস্থিত। আর্টিস্ট হলো কি ফ্রেডারিক অগাস্ট, ফ্রেডারিক অগাস্ট বার্থি হোল, ফ্রেডারিক অগাস্ট বার্থি হোল, বার্থোল্ডি, ফ্রেডারিক অগাস্ট বার্থোল্ডি। তাহলে এটাকে শিল্পীকে the French sculptor Frederic August, Frederic August, Frederic August Bartholdi, Frederic August Bartholdi, Frederic August Bartholdi
ডি গিফট ফ্রম ফ্রান্স। এটা কারা গিফট করছে? ফ্রান্স। ফ্রান্স থেকে এটা গিফট হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তারপরে দেখো রিজন ফর দ্য গিফট, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, দ্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। ওকেশন হলো কি 100 anniversary, 100 anniversary, 100 anniversary of the USA independence, and the 100 anniversary of the USA independence. The statue symbolize torch bearer of liberty, স্বাধীনতার কি মশাল বাহক। framework made of bronze, framework made of torch bear, framework made of torch bear, torch bear, copper used, 24K, weight 'Here it was declared1880, 1886, 1886, 650. Okay. So dear students, I hope in this way you will practice it. If you practice in this way, you will learn it.
Okay, this is your again homework. No more today. See you again in the next class with a new topic. Thank you very much.